Namaskar, dear students. We have already studied the poem Tandai Pani Ki Machine. Today, I shall explain it further in Angrezi and Malayalam so that all of you can understand it very well. Firstly, I shall introduce the poet Ekant Srivastav. Ekant Srivastav was born on 8th February 1964 at Chura in the Raipur district of Chhattisgarh. He obtained a PhD and higher degrees, and later on he entered the world of literature. He is the author of a good number of literary works, including poetry collections, essay collections, criticisms, and so on. He was the editor of a renowned Hindi journal entitled Vagarth from 2008 to 2011. Tandai Pani Ki Machine is taken from his much discussed poetry collection Beej Se Phool Tak, from seed to flower. The meaning of this title, the title of the poem is water cooler. Tandai Pani Ki Machine means water cooler. The poet narrates an incident which happens on the pavement of a busy junction in the national capital, Delhi. The poet observes that a man is selling drinking water on the pavement, and many people approach him paying 50 paise and drink water. One after another, so many people buy water from him, mainly pedestrians. The poet observes the scene for a while. After some time, a couple with their children arrives there. The children are very thirsty, so they request the parents to buy a glass of water. But alas, the pocket of the father is empty because he is a poor man. The children insist for water and cry for water, but in vain. The parents drag them to the house, to their home, saying that they can drink water on reaching home. The children, the helpless children, are compelled to follow them or go along with them. The poet who observes all these scenes becomes very emotional, very sentimental, very worried and upset. The poem entitled Tandai Pani Ki Machine is an outcome of the emotions and feelings of the poet. It is the spontaneous outflow of powerful feelings of the poet. And the poet says that in the villages, people provided drinking water free of cost to the pedestrians and other travelers, mainly who are traveling on in the bullock cart. In those days, people did all these as a service, as a very noble gesture
people did all these things. But those days are vanishing fastly. The poet thinks that a noble service which was done by the villagers till a few years ago has become a profitable business nowadays. Drinking water is selling for 50 pice per glass. The poet again thinks that the poor people in the society suffer most as a result of this changeover. Poor people who cannot afford water by paying 50 pice are suffering. They are compelled to suffer thirst till they reach their home. This situation is discussed in the poem in an effective manner. In the present age of globalization, people are thinking of making as much as profit as possible out of anything and everything. People try to make profit by selling drinking water. As you know, water we get from nature free of cost. We get water from the sky or from nature without paying even a penny. But what happens later? People who are in need of water are compelled to pay for it. This situation is discussed in this poem. Our water bodies are being polluted by the people who dump waste particles in the water bodies indiscriminately. We also fail to conserve our water. We get plenty of water from the sky, but we fail miserably to preserve it. All these situations lead to the scarcity of water. And in the cities, in the nook and corner of the cities, we can see water coolers are installed. And the people are compelled to buy water by paying 50 paise, 1 rupee, 2 rupee or 5 rupee, whatever may be. And the poor people are sidelined. Poor people are compelled to suffer thirst. This situation is discussed in the poem in a touching manner. We know water is inevitable for life on earth. Without water we cannot live. So, somebody has said very aptly that if a third world war occurs in the future, it will be for water. And the poet says that till now we were fighting against the hunger, but now today onwards we have to fight against thirst also. The situation is very alarming. The poet says that sustainable development, sustainable living is the best method to tide over this crisis. What is sustainable development? Sustainable development is termed as the development which meets the needs of the present without disturbing the ability of the future generations to meet their own.
So, we have to give importance to this mode of living, mode of development, sustainable development. We know that our paddy fields and such other low-lying areas are being filled with earth and rock and other articles indiscriminately for living purposes, residential purposes or industrial purposes. As a result, the drinking water, availability of drinking water is becoming more and more difficult. This situation leads to the rise of such water vendors in the cities. And rich people, we know, they will not be affected by such a situation because they have money in their pocket. Their pocket is full. But as far as the common men, ordinary people and the poor people are concerned, they cannot afford water and they will be compelled to suffer thirst. So, for the future generations, we have to save water. We have to preserve water. There should be a water conservation policy. A clear-cut policy should be framed by the authorities. And the people should follow it very strictly. Then only we can survive, then only we can tide over this crisis. The crisis is imminent. Without delay, we will be face such a critical situation where water will become a commodity for sale. Even in villages, water will become a commodity for sale. The poet hints that this changeover is mainly due to the introduction of or initiation of LPG, liberalization, privatization and globalization. As a result of the globalization and marketization, people are market oriented and profit oriented. People are engaged in profit oriented activities. They are thinking of making as much as profit as possible, not about service. People, as I mentioned in the beginning, in the villages provided water free of cost to the travelers. They placed water-filled earthen pots under the shadow of big trees on either side of the roads and pathways, so that the travelers, especially pedestrians and who are traveling in the bullock carts, can drink easily. And not only water, but also small pieces of jaggery also were placed in a jar, in a small jar, along with this water. Near the water, they placed it, so that the travelers can sweeten their mouths by tasting a small piece of jaggery and drink some cold water from the earthen pot, and they can continue their journey after resting for a while. This was the situation prevalent in the villages till a few years ago. Even in some villages it is prevailing even now. But that situation is
slowly or gradually changing. This change is based on the change happened in the mindset of the people. This mindset change is occurred, happened by the marketization, and marketization is definitely profit motivated, and that marketization is the byproduct of globalization. This situation is, all these changes are, this process, this chain of events are discussed in the poem, hinted in the poem. So, the poet says that people who were providing water and pieces of jaggery free of cost to the travelers just as a service out of their goodwill and trust in humanity, that scenario is vanishing even from villages. And people in the villages sell water for 50 paise or 1 rupee per glass or per bottle. They sell water in the attractive glasses. Water is available, but they sell it. They give it in attractive, colorful glasses, beautiful glasses, and they earn money. Money has become the center of all these activities. Each and every activity of the man is money centered. Money is placed in the center stage of the activities. This change has occurred as a result of the globalization process, which was initiated some 30 years ago. In the year 1991, globalization was officially, formally launched in the country. And as a result, the mindset of the people is changing over the years. The mindset of the people has changed very deeply, that people are thinking of making profit. So they sell water, so they sell such other freely available things also. This kind of changes, drastic changes, this is depicted in the poem in a very touching manner. As a result of the marketization, profit-oriented activities are becoming more and more strong, and value concepts are changing. In the society, in the earlier days, in the past, there were many value concepts, and in the background of those concepts, humanitarianism or humanitarian values were placed. But all these values are changing nowadays. That means value concepts have been changed, and profiteering is the new slogan of the new era. Profiteering.
make profit out of even water. That slogan has become very popular nowadays, and most of the people raise that slogan. And there is no place for values now. Values of life, they are being discarded by the people. All these things are, all these situations are discussed in the poem either directly or indirectly. The poet says that in some African countries, rationing has been introduced for the equitable distribution of water. See what a situation is there. It has become a reality in some African countries. In the near future, we may also face such a serious situation. So the poet warns us that we should formulate a water policy. It is high time to formulate a water policy and save the water. The poet exhorts us that we should save the nature, save the environment, and we should bring back the lost values. For example, as I said earlier, we should provide water free of cost to the thirsty. This is part of the Indian culture. Vasudhaiva Kudumbakam. So we have to bring back our lost values as well as save the nature from pollution, save the environment from pollution. So this poem is very relevant. This poem is very thought-provoking. Thank you. ടണ്ടേ പാനി കി മെഷീൻ എന്ന നമ്മുടെ കവിതയെപ്പറ്റി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ വെള്ളം വിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ കവി കാണുന്നു. ഏകാന്ത ശ്രീവാസ്തവ് ഹിന്ദിയിലെ പ്രമുഖ കവിയും ലേഖകനുമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബീജ് സെ ഫൂൽ തക്, വിത്ത് മുതൽ പൂ വരെ എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ടണ്ടേ പാനി കി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂളർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ കവി ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ കുടിവെള്ളം വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആളുകൾ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ഇയാളോട് വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുന്നു. 50 പൈസയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ ഒറ്റയും പെട്ടയുമൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും കാൽനട യാത്രക്കാർ. തിരക്കേറിയ ഡൽഹി മഹാനഗരത്തിൻ്റെ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ വെള്ളം വിൽപ്പനക്കാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൾ വരുന്നു, വെള്ളം വാങ്ങുന്നു, കുടിക്കുന്നു, പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവിടെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് അതിലേ വന്നു. ആ വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ വെള്ളം കണ്ടതേ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു, കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാരണം ആ കുട്ടികൾ വളരെ ദാഹിച്ചിരുന്നു. ആ ഭർത്താവ് തൻ്റെ പോക്കറ്റൊന്ന് പരിശോധിച്ചു. പോക്കറ്റിൽ പൈസയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോക്കറ്റ് കാലിയായിരുന്നു.
കുട്ടികളോട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുട്ടികൾ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു, കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവരെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ പാവപ്പെട്ടവരായ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ സീന് കവി കാണുന്നതോടുകൂടി ഒരു കവിത പിറക്കുകയാണ്. ടണ്ടേ പാനി കി മഷീൻ വാട്ടർ കൂളർ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ കവിത. കവി ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ജലം, കുടിവെള്ളം ഇവിടെ ഒരു വിൽപ്പനച്ചരക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു, വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്ത് കുടിച്ചിരുന്ന ജലാശയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. ജീവിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദരിദ്രരായ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ്, സാധാരണക്കാരായ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 50 പൈസ അല്ലെങ്കിൽ 1 രൂപ 2 രൂപ ഇങ്ങനെ പല നിരക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വെള്ളം മന്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ദാഹം സഹിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടുന്നു എന്നാണ് കവി ചിന്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കവി പറയുന്നു, ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ വിശപ്പിനെതിരെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇനി നമുക്ക് ദാഹത്തിനെതിരെയും കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് സംജാതമാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കവി അനുസ്മരിക്കുകയാണ്, നേരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ യാത്രക്കാരുടെ, ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘയാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി റോഡ് വക്കുകളിലുള്ള മരത്തണലുകളിൽ, മൺപാത്രങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണരായ ആളുകൾ, അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ രാവിലെ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ന കാര്യം കവി അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം മാത്രമല്ല, അതിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയുടെ ഏതാനും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളും അടച്ചു വച്ചിരുന്നു. ആ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, കാൽനടക്കാരോ കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുടിക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയെടുത്ത് വായിലിടാം, വായിക്കൊരു മധുരം നൽകി അല്പം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് യാത്ര തുടരാം. ഇതായിരുന്നു ഗ്രാമീണ നന്മയുടെ ദൃശ്യം. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് കവി ചിന്തിക്കുകയാണ്. നഗരങ്ങളിൽ വെള്ളം വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കവി വിഷാദത്തോടെ, വളരെ വിഷമത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രമാണ് കവിതയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കവി പറയുന്നു, വളരെ നോബിളായിട്ടുള്ള, വളരെ പാവനമായ ഒരു സേവന കർമ്മം, വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ പ്രോഫിറ്റബിളായൊരു ബിസിനസ്സായി, ലാഭകരമായൊരു ബിസിനസ്സായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കവി വിലപിക്കുകയാണ്.
അതോർത്ത് കവി വിഷമിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ അതൊരു വിൽപ്പന വസ്തുവാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നല്ലോ. ആസന്നമായിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ജലസങ്കട്ട്, അതിനെയാണ് കവി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭാവിയിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്ന ചൊല്ല് അനർത്ഥമാകുന്ന സീനുകളാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവി ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും കവി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പരോക്ഷമായിട്ട്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്നോണം ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്നും ലാഭമുണ്ടാക്കുക, പണമുണ്ടാക്കുക, മണി മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സേവനവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പണം നേടുക, പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ്, പ്രോഫിറ്റീറിങ്, ഇതാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മാർക്കറ്റൈസേഷൻ്റെ ഫലമാണ്. മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് സാധനവും ലാഭം ലാഭം ലാഭം, ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഈ മാർക്കറ്റൈസേഷൻ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പിടിച്ച് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു, ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്, കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഏത് സാധനവും വിൽക്കുക, അത് ലാഭമാക്കി പണമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ഈ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി പഴയ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും, ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എറോഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മരത്തണലുകളിൽ, മൺപാത്രങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എടുത്തു വച്ചിരുന്ന ആ നന്മ എന്നുള്ളത്. അത് വിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ആരെയും അറിയുന്ന ആളുകൾക്കൊരു സർവീസ് ചെയ്താക്കാമെന്നല്ല, വഴിയേ പോകുന്ന ഏതോ ദീർഘയാത്രക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് മടുത്ത് ദാഹിച്ച് വലയുമ്പോൾ കുടിവെള്ളം നൽകുക, ഈ ഒരു സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന ആ പ്രവൃത്തി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നുള്ള ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അല്പം കൂടി ആകർഷകമായ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ആകർഷകമായ സുന്ദരമായ ഗ്ലാസ്സുകളിലും ജാറുകളിലുമൊക്കെ അത് വിളമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് അത് യാത്രക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പണം മേടിക്കുക, പൈസ മേടിക്കുക, ലാഭമുണ്ടാക്കുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓവർ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റൈസേഷനുമാണ്. മാർക്കറ്റിൽ ലാഭത്തിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം, വാല്യൂസിന് ഒട്ടും തന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയങ്ങൾ, നദികളും കുളങ്ങളും തോടുകളും അരുവികളും എല്ലാം പൊതുവെ ഇന്ന് മലിനമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യം, ദ്രാവക രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള മാലിന്യം ഈ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ
നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിവിടുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവയെല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. വെള്ളം കൈകൊണ്ട് കോരി കുടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊരാൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നതെല്ലാം പോയി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ വെള്ളം ഇന്ന് ദുർലഭമായ ഒരു വസ്തുവായി മാറുകയാണ്. അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ബാഹ്യമായ ഈ കാരണങ്ങളും മാനസികമായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു വിൽപ്പന വസ്തുവായി മാറുകയാണെന്ന്. വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്കാർക്കുമാവില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളം. പക്ഷേ ആ വെള്ളം ഇന്ന് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖസത്യത്തെയാണ് കവി നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം, സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ്ങിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് കവി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീക്ഷണം, ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, അത് മാത്രം നിറവേറ്റുക, അതിനപ്പുറം അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനപ്പുറം ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിത രീതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ചൊല്ല് ഇവിടെ അനർത്ഥമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ വസ്തുക്കളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ്റെയെങ്കിലും അത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയ വസ്തുക്കൾ നമുക്കില്ല, പ്രകൃതിയിലില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിനിയോഗിക്കുക, ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജലനയം രൂപീകരിക്കുകയും അത് നമ്മളുടെ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മളത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ നയം ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം നമുക്കാവശ്യമാണെന്ന് കവി നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായ ചില മാർഗങ്ങളും കൂടി സ്വീകരിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. കവി ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തനീയമായൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്. ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ റേഷൻ കടകളുണ്ട്. ഓരോ വീട്ടിലെയും ആളുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഉള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണം, അതാണ് റേഷനിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് റേഷനിങ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഷനിങ് സിസ്റ്റം ആഫ്രിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗവൺമെൻറ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു ദിവസം 50 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 60 ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ അളവ് വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 12 ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ അളവ്, അത്തരത്തിലാണ് വെള്ളം ഇന്നവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഭാവിയിൽ അതും കുറയുവാനോ ഇല്ലാതാകുവാനോ ഉള്ള സാധ്യതകളെ പോലും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ആഫ്രിക്കയിലാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആശ്വസിക്കേണ്ട. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. കാരണം അത്രയധികം അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ ദുരുപയോഗിക്കുകയും മലിനമാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിന്ന് നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവി നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കവി നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. അതിന് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകണം. കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ് ആരംഭിച്ചാൽ അത് മുതിർന്നവരിൽ എത്തിക്കൊള്ളും. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരായിത്തീരും. അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും അതുവഴി വെള്ളത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പഴയ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, നല്ല മൂല്യങ്ങൾ, അവയെ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും കൂടി ചെയ്യണം. അതാണ് കവിയുടെ ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ കവി നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുത. ആ വെള്ളം വഴിവക്കിലെ മരച്ചുവട്ടിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി, അറിയലാത്ത ഏതോ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാമീണരായ ആളുകൾ മരച്ചുവട്ടിൽ മൺപാത്രങ്ങളിൽ തണുത്ത വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മൂല്യമാണ്. ആ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനവും കൂടിയാണ് കവി ഈ കവിതയിൽ നൽകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.